Swami Anukulanandaji, Project Director of Amrita Yatra, Swami Turiyanandaji, Coordinator for Amrita Yatra for both Andhra Pradesh and Telangana, Swami Suviranandaji, Coordinator for Amrita Yatra of both Andhra Pradesh and Telangana, Sri P. Girvani Amagaru, Chairperson of GVK Chinmaya Vidyalaya, Sri B. Haritha Garu, Correspondent GVK Chinmaya Vidyalaya. Of the dais, the dedicated Acharyas, Chinmaya Yuva Kendra members, beloved parents, dedicated teachers and my dear students. Once again, Hari Om to all. Today is a day of joy, gratitude and inspiration. We have gathered here today to celebrate a monumental milestone, the Chinmaya Amrit Yatra. As we mark the 75th glorious year of the Chinmaya mission, this grand yatra serves as a living flame moving across our nation to reignite the spiritual and cultural heritage of Bharat. We are very fortunate to have Yatra vehicle in our Vidyalaya. To understand the significance of this Yatra, we must remember the vision of our founder, Pujya Gurudev Swami Chinmayananda. He dedicated his life to taking the profound wisdom of Vedanta from the scriptures and making it accessible to the common man. Gurudev used to say, children are not vessels to be filled, but lamps to be lit. Today, through this Amrit Yatra, the Chinmaya mission is doing exactly that, lighting lamps of knowledge, devotion, and selfless service in millions of hearts across the country. The Chinmaya Amrit Yatra is not merely a physical journey, it is wisdom on wheels. It travels across towns and cities with interactive sessions, satsangas, and community gatherings. It brings the timeless message of the Bhagavad Gita to the modern generation, teaching them how to control the mind, manage stress, and live a life of purpose and clarity. As the Yatra moves, it connects us to our roots and builds conscious, harmonious citizens. As this Yatra visits our community, it brings with it the sacred padukas of our Guru and a powerful message of unity, one Yatra, one vision, one Chinmaya family. This is an opportunity for each of us to pause and reflect on the values we cherish. It is a time to recommit ourselves to the mission's ideals and to become active torchbearers of this divine knowledge. Let us welcome this Yatra not just with flowers and celebration, but with an open heart ready to absorb its teachings. May the grace of Pujya Gurudev guide our thoughts, and may the wisdom of the Gita empower us to serve society selflessly. Hari Om. Thank you. We request to tribute to Gurudev by the guests. First, we are inviting Srimati Girvani Madam to give your auspicious speech. समस्त जन कल्याणे निरतम करुणामय नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्या. We have assembled here to celebrate the 75th year of Chinmaya mission. 1951లో చిన్మయ మిషన్స్ ప్రారంభమైంది. ఇప్పటికీ 75 సంవత్సరాలు పూర్తయి. ఇది పాఠశాల కాబట్టి చిన్మయ మిషన్కు పాఠశాలకు ఉన్న సంబంధం ఏమిటి ఒకసారి గుర్తు చేయాలి. కేవలం
విద్యకు పిల్లలకు స్వామి చిన్మయానంద చేసిన కాంట్రిబ్యూషన్ సేవ ఏమిటి, ఆయన ఉద్దేశాలు ఏమిటి అనేది ఒకసారి గుర్తు చేసుకొని మొదలు పెడితే బాగుంటుంది అనిపించింది. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది కొద్ది మందో స్వామి చిన్మయానంద గారిని చూస్తుంటారు, కానీ వారిని గురించి వినడము, చదవడము, తెలుసుకోవడం, ఎన్నో రకాలుగా కొంతైనా జ్ఞానం సంపాదించి ఉంటారని అనుకుంటున్నాను. విద్యతో కూడా ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి కూడా అనుసంధానం చేయకపోతే కేవలం విద్యతోనే జీవితం గడపలేదు. విద్య ఉద్యోగము సంపాదన కోసం అయితే దాంతో ఆధ్యాత్మిక విద్య అనుసంధానం చేసినప్పుడే అది సంపూర్ణమవుతుంది. ఆధ్యాత్మిక విద్య లేకుండా కేవలం కొన్ని విషయాలు నేర్చుకొని ఏ విషయాలైతే ఉద్యోగానికో సంపాదనకో ఉపయోగపడుతుంది అవే నేర్చుకుంటే మనిషి జీవితం ఒక సంపూర్ణమైన జీవితంగా ఉండదు అనే ఉద్దేశంతో స్కూల్స్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. 1964లో మొట్టమొదటి స్కూల్ కేరళలో పాలకాడ్ జిల్లాలో పెట్టారు. ఇప్పటికి 90 పాఠశాలలు ఉన్నాయి, 6 కళాశాలలు ఉన్నాయి, ఒక యూనివర్సిటీ కూడా. ఇంకా ఈ విద్యాలయాల్లో చదువుకున్న పిల్లలు ఇంకా కొన్ని కళాశాలలు, ఇంకా కొన్ని విద్యాలయాలు, ఇంకా కొన్ని విభాగాలు యూనివర్సిటీలో స్టార్ట్ చేయవచ్చు, ఇంకా అభివృద్ధికి తోడ్పడాలని కూడా నేను కోరుకుంటున్నాను. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 2 రాష్ట్రాల్లో కలిపి మనకు 9 పాఠశాలలు ఉన్నాయి. కొన్ని జిల్లాల్లో లేవు, కానీ క్రమేపీ అన్ని జిల్లాల్లోనూ పాఠశాల ఏర్పడుతుంది మనం అందరం అనుకుంటున్నాం. కేవలం ఏదో 5 సబ్జెక్టులు పిల్లలకి నేర్పించి వాళ్ళు పాస్ అయినారు, ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చింది, డిస్ట్రిక్ట్ వచ్చింది అని కాదు స్వామీజీ ఉద్దేశం. పిల్లలు తల్లిదండ్రులు ఈరోజు నేర్పే పరిస్థితిలో కూడా లేవు. మోడర్న్ డేస్లో తల్లికి తండ్రికి టైం లేదు, తండ్రికి అసలే టైం లేదు చెప్పడానికి. కొందరి ఇళ్లలో అసలు స్క్రిప్చర్స్ ఉన్నాయో లేవో, రామాయణం అంటే ఎట్లా ఉంటుందో తెలియదు, భాగవతంలో ఎన్ని స్కందాలో తెలియదు, భారతంలో ఎన్ని పర్వాలో తెలియదు. తెలియని పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు విద్య అంటే కేవలం స్కూల్కి వెళ్ళేది, పైకి చదువు, ఉద్యోగానికి అవసరమైన నాలెడ్జ్ సంపాదించుకునేది, అంత మటుకే లిమిట్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి పరిపూర్ణమైన విద్య కావాలంటే చిన్నప్పటి నుంచే ఇది అనుసంధానం చేయాలి. ఈ ఉద్దేశంతోనే స్వామీజీ విద్యాలయాల్లో ప్రారంభించడం జరిగింది. కానీ విద్యాలయాలు పెట్టి గ్రాడ్యుయేట్స్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలి అనే ఉద్యమం కాదు. గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉపయోగకరమైన గ్రాడ్యుయేట్స్గా మార్చాలి అనే ఉద్దేశంతో ఒక ఉద్దేశంతో పాఠశాలను మొదలుపెట్టడం జరిగింది. ఇక్కడ విద్యా విధానం మీకు తెలుసు, చిన్మయ మిషన్ మీద బేస్ అయ్యి ఉంటుంది. చిన్మయ మిషన్ అంటే ఒక సమగ్రమైన అభివృద్ధి జరగాలి. శారీరక బలంతో పాటు మెంటల్ డెవలప్మెంటు, ఇంటలెక్చువల్ డెవలప్మెంట్, ఒక దేశము, దేశభక్తి, ప్రపంచం అంతా ఒకటే, మానవాళి ఒకటే అనే ఉద్దేశాన్ని పొందుపరిచి కథల మూలంగాను, పాఠాల మూలంగాను, తర్వాత డిస్కషన్స్ మూలంగాను, పద్యాల మూలంగాను ఎన్నో రకాలుగా చెప్పడం జరుగుతుంది.
కొన్ని విద్యాలయాలు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఉన్నాయి, కొన్ని హిందీ మీడియంలో కూడా ఉంది, కొన్ని తమిళ మీడియంలో కూడా ఉంది. మీడియం ఈజ్ నాట్ సో ఇంపార్టెంట్, కంటెంట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాము, ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నాము అది తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. కానీ మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదివితేనే అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు. జ్ఞానం సంపాదించడానికి నాలెడ్జ్ కావాలి. భాష ఒక శరీరం లాంటిది. భావం ఉంటేనే, అంటే భావం ప్రాణం లాంటిది, ఒక వాంగ్మయం. కాబట్టి ఏ భాషలో నేర్చుకున్నా పర్వాలేదు, ఇంగ్లీష్ మీడియమే చదవాలని ఏం కాదు. ఏ మీడియంలోనే చదువు బాగా ఉపయోగపడే విధంగా జీవితంలో ఒక మార్పు తీసుకురాగలిగింది అయితేనే బాగుంటుంది అని. అందరి వర్కర్స్లకి నాకు బాగా జ్ఞాపకం, టీచర్స్ అంటే స్వామీజీకి చాలా ఇష్టపడ్డారు. ఏ మీటింగ్లో వైర్ ఆర్ మై టీచర్స్, లెట్ దమ్ కమ్ అండ్ సిట్ ఇన్ ది ఫ్రంట్ అనేవారు. అంత విలువ స్థానం ఇచ్చేవారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒక దేశానికి, ఒక కుటుంబానికి, ఒక కమ్యూనిటీకి గొప్ప దానం చేస్తున్నారు అని. టీచర్ అంటే చాలా 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 ప్రేమగా అతని వాళ్ళ బాగోగుల గురించి ఇప్పుడు విచారించడం, ఎక్కడో మాట్లాడేవారు. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది చూస్తుంటారు, కానీ చాలా పుస్తకాలు ఉన్నాయి. దయచేసి సంవత్సరానికి ఒక పుస్తకం ముగించండి. ఒక్క పుస్తకం ఇంగ్లీష్లోనూ ఉన్నాయి, తెలుగులోనూ ఉన్నాయి. అవి ముగించితే మీకు ఆయన జీవితం ఏ విధంగా గడిపినారు, ఎవరి కోసం పాటుపడ్డారు, ఎంత కష్టపడ్డారు అనేది తెలుసుకోవాలి. ఏదో చిన్న విద్యాలయం వచ్చినాము, చదువుకున్నాము, వెళ్ళాము అనేది కాదు. తల్లిదండ్రులు కూడా చదవాలి. ఏ ఉద్దేశంతో ఆయన, ఏ విధంగా ఆయన జీవితం గడిపారు, ఎటువంటి పుస్తకాల ద్వారా ఎటువంటి సందేశాలు ఇచ్చినారు సొసైటీకి అనేది తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. తెలుగులో తర్జుమా చేసిన పుస్తకాలు కూడా ఉన్నాయి స్వామీజీకి. భగవద్గీత కాదు, ఉపనిషత్తులు, ఇంకా ఎన్నో పుస్తకాలు రాశారు. నేను ఎప్పుడు అంటుంటాను, వేరే స్కూల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు పుస్తకాలు లాబీలో పెడితే అక్కడ వచ్చి కూర్చొని మాట్లాడడం కన్నా ఒక పుస్తకం ఎత్తుకొని చదివితే, కనీసం ఒక 5 నిమిషాలు చదివితే ఏదో కొంత జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఒక ప్రయత్నం అంటూ జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ చదువుతారని అనేదాన్ని. కానీ ఎంతసేపు అక్కడ లాబీలో వచ్చి కూర్చొని మళ్ళీ అనవసరమైన సంభాషణతో కాలం గడిపేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఇక్కడ సంగతి కాదు, ఎక్కడైనా గమనిస్తున్నాను. మళ్ళీ ఇంకోసారి గుర్తు చేస్తాను. చాలా పుస్తకాలు ఉంటాయి, మీరు చదవలసింది చదవలసింది. స్వామీజీ చదువు బడులే కాకుండా స్టడీ గ్రూప్స్ అని, దేవీ గ్రూప్స్ అని, జ్ఞానయజ్ఞాలని పెట్టేవారు. తర్వాత క్యాంప్స్ పెట్టేవారు. 10 రోజులు 15 రోజులు ఒకే పుస్తకం 10 రోజులు పూర్తిగా చెప్పి వేరే లొకేషన్స్లో క్యాంప్స్ పెట్టి కొన్ని పుస్తకాలు చెప్పారు. కానీ కొంచెం క్యాంప్స్ తగ్గింది, బహుశా మళ్ళీ మొదలు పెడతారని. మీరందరూ చిన్మయ విద్యాలయం రావడమే ఒక అదృష్టం అని ఇప్పుడు తెలియదు, కొన్నాళ్ళు అయిన తర్వాత అనుకుంటాను. హ్యాపీ దట్ ఐమ్ చిన్మయ విద్యాలయం, హ్యాపీ స్టూడెంట్, ఐ వాజ్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ చిన్మయ విద్యాలయాన్ని. చిన్మయ యూనివర్సిటీ, చిన్మయ విద్యాలయంలో చదివిన పిల్లలకు స్కాలర్షిప్స్ ఇస్తాను. ఇది కమ్యూనికేట్ చేస్తూనే ఉన్నాను, కానీ ఎంతమంది మిత్రులు నాకు తెలియదు. చిన్మయ స్కూల్లో చదివిన వాళ్ళకు, 12th ఇక్కడ చదివిన వాళ్ళకు చిన్మయ యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్ దొరికితే అంటే వాళ్ళు
యూనివర్సిటీ కోర్సు తగినంత మార్కులు వచ్చింది, అడ్మిషన్ దొరికితే డెఫినెట్గా వాళ్ళకి స్కాలర్షిప్ ఉంది. ఇది తల్లిదండ్రులు ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి ఈ విషయం వాళ్ళకి కూడా తెలియాలి. ఎర్నాకుళంలో ఉంది క్యాంపస్. ఎర్నాకుళమే మనకు దూరం కాదు, మనకు 10 గంటల్లో ఎర్నాకుళంలో ఉంటాం, 2 రోజులు రైలు ఎక్కితే. ఇది ఒకటి గమనించండి. అదే రకంగా టీచర్లు కూడా ఒకటి చెప్తున్నాను, ఒక చిన్మయ విద్యాలయంలో పనిచేస్తే ఇంకో రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పుడు ఇంకో చిన్మయ విద్యాలయంలో ఇస్తారు. కాబట్టి టీచర్లకు కొన్ని ఇంకా పిల్లలకు ఉన్నది. అంతకంటే తర్వాత మీకు సేవ చేయాలంటే ఎన్నో రకాల ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, ఎన్నో రకాల ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. దాని గురించి పేరెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఒకసారి ఉంటే మనం చర్చించుకోవచ్చు. ఎటువంటి సేవ చేయడానికి మీకు ఇష్టమో అని చెప్పితే ఆ రకమైన సేవలో మీకు అవకాశం వచ్చేటట్టు చేయగలుగుతారు. ఇక్కడ ఉండే స్వామీజీని చేయగలుగుతారు. ఈరోజు కార్యక్రమానికి మే 18వ తారీఖు అయితే సరిగ్గా 13 సంవత్సరాలు అయ్యేది. ఒకరోజు తక్కువగా 18 సంవత్సరాలు అయ్యింది ఈ స్కూల్. 13 సంవత్సరాల స్కూల్ ఎంతో కుటుంబాలకు ఎంతో సహాయంగా ఉందని నేను అనుకుంటున్నాను. ముందు ముందు కూడా మీరు ఎంతగా మీకు అంత బెనిఫిట్ పొందగలుగుతారు. స్టడీ గ్రూప్స్, దేవి గ్రూప్స్ అవి ఎలా ఎట్లా చేసుకోవాలో స్వామీజీ చెప్తారు మీకు. స్వామీజీ ముఖ్యమైన పుస్తకం మనం అందరూ చదవవలసింది భగవద్గీత మీద కామెంట్. కనీసం తెలుగులో అనువాదం అదైనా చదివితే మీకు జీవిత పరమార్థం అర్థమవుతుంది. అసలు ట్యూషన్ అంటే ఆయన చేసిన సేవలు ఏమిటి అనేది కూడా పూర్తిగా తెలిసి వస్తుంది. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన How many of you understand English? How many of you understand English? Very well. How many of you do not understand English? So you won't raise your hand because I asked in English. So fine. I don't know what to ask in Telugu, so that is okay. So pranams to all of you. So we know that we have very learned people sitting here. Girvani is the Pitamaha for education. So we don't know how many years, at least 60 years am I in education? More than that. Amma has been in education for so many years. We are very, very happy that Amma is here today for this beautiful function of the 75th year of Chinmaya Mission. So I heard that Nellore town has 2 communities or 2 professions which happens. One is related to fishing, the other is related to farming. That is very, very, very nice. So there were many thoughts which are connected to this hub which I wanted to present. One very, very important thing is that the Vedas which were given to us has been preserved by Veda Vyasji. And Veda Vyasji's mother belongs to the fishing community. Her name was Satyavati. Before that, what was her name? Matsya Gandhi. Right?
So the entire preservation of our Vedas today is thanks to the fishing community. That a great master evolved from a mother who belonged to fishing community, and today's Vedas are preserved for all of us. No doubt, the ocean itself is considered repository, treasure. So therefore, jnana also has to come to all of us from the ocean. So thus we have even Mother Earth born from the ocean. She was brought back from the ocean by the great Varahavadara. Mother Lakshmi is also born from the ocean only. She comes out from the ocean after churning the ocean. So thus the connection, water connection with the ocean and the seas is so much for all of us. So thus the Vedas do not belong to any one person, to any one community. Thus the preservation of the Vedas also has to be done by everybody. So thus Bhagavan Adi Shankaracharya ji, he gives all of us one instruction. The instruction is Vedo Nityam Adhiyatam. He says every day we should study the Vedas, every day. How to preserve something, how to take care of something only when we use it. When you keep something, it is of no use. Second, when we just keep something, it perishes. But when we maintain it and when we use it, it has value. So thus, the Vedas has to be preserved, the Vedas have to be studied, and the Vedas have to be lived. So let me ask you one question, with that I will finish on. So we've got very short time. How many of you sitting here are Bharatiya? How many of you are Bharatiya? All of you? Sure? Why are you Bharatiya? How do you say you are Bharatiya? Swamiji simple, we are born in Bharat. Correct? We are born in Bharat, so we are Bharatiya. If you are born in Pakistan, you are Pakistani. Correct or not? So being born in a place makes you that particular land's place. Correct? But now the question is, what is the difference between you and Pakistani? What is the difference between Bharatiya and a Pakistani or a US person or a European person? What is the difference? Does India have mountains? Yes or no? Does India have rivers? Yes. Does India have desert? Yes. Does Pakistan have rivers? Does Pakistan have mountains? Yes or no? Does Pakistan have deserts? So India is equal to Pakistan. Because same, no. India also has same thing, Pakistan also has same thing. So India is equal to. So what is the difference? The land is not the difference. So being a Bharatiya is not just about the land. Or it is not about just being born in this land. So what is that which makes Bharat Bharat? What is it that which makes
Bharat unique. That is called Bharatiyata. So there is something called Bharatiyata in Bharat which is not present anywhere else. So now the question is, what is this Bharatiyata? What is it? So that which makes Bharat, that which is called Bharatiyata, that is called Sanatana Dharma. So this Sanatana Dharma is born in Bharat. It is practiced and lived by the people of Bharat. Bharat minus Sanatana Dharma is no Bharat. Bharatiya minus Sanatana Dharma, you are not Bharatiya. Please understand. So one is to be born in Bharat, second is to be a Bharatiya. To be a Bharatiya, we should practice Sanatana Dharma. Because that is what makes Bharat unique. That is what makes a Bharatiya, the practice of Sanatana Dharma. So now the question is, what is Sanatana Dharma? Where is it said? How do I know Sanatana Dharma? Sanatana Dharma is told in our Shastra. So our Shastras, yes, in Sanskrit, the Vedas, plus in the regional languages, in every language, in India, great masters have written the scriptures. Some of them translations, some of them original works. They have written Sanatana Dharma as Shastra in Sanskrit and in every Indian language. So if I have to know what is Sanatana Dharma, how to live according to Sanatana Dharma, I should study the Shastra. Swamiji, who will teach me Shastra? I don't know Shastra. That is what Pujya Gurudev did. So we, as Indians, did not know the Shastra. So we did not know our Dharma, which means we did not know ourselves. So Pujya Gurudev, to the society which had forgotten itself, though being born as Bharatiya, we did not know what is Bharatiyata. Though being born a Hindu, though being born a Sanatana Dharmi, though being born a Hindu, we did not know what is Hinduism. So we did not live as Bharatiyas. The dress was Western. The language we speak in now is foreign. Our thoughts were also foreign. So to this community, Pujya Gurudev came, taught us the Bhagavad Gita, taught us Sanatana Dharma. So Gurudev's work was to introduce us to ourselves. So Gurudev's first talk was, let us be Hindus. To whom did he speak? To the Hindus only. What did he speak? Let us be Hindus. Why? Because the Sanatana Dharma is the best for us. It is the best for the society. It is the best
for the world. Because Sanatana Dharma teaches well-being for the whole world. May everybody be fine. Look at the wars happening today. They are not thinking let everybody be fine. They are saying let me be fine, whatever happens to the other countries. That is wrong thought. Because of greed, because of want of resources, because of want of power, they are being selfish. Their mind is not let everybody be fine. But Sanatana Dharma teaches us let everybody be fine. So this knowledge, when it goes to the entire world, the whole world will be fine. And therefore, we have to practice this great knowledge. Gurudev therefore spent his entire life teaching us this knowledge. So today, we are celebrating the 75th year. Let us all take a pratigna that not only I will be a Bharatiya by birth, but I will be a Bharatiya by knowledge. I will be a Bharatiya by practice. Not only that, I will spread this knowledge to everybody, like how Swami Chinmayananji spread this knowledge to me. That will be the greatest tribute we pay to this great master, our Gurudev, Swami Chinmayananji. Thank you very much. Namaste. Thank you.
ఇలాగా మీరు కనుక చూసినట్లయితే ఒక వ్యక్తి 42 సంవత్సరాల పాటు తపస్సులాగా ఉదయం పూట ఉపనిషత్తు, సాయంత్రం గీత, అందరికీ మనకి తెలవాలని. ఇప్పుడు ఆయన తెలుసుకోవాలంటే ఆయన చదువుకుని ఆయన దగ్గర ఆయన ఉంచుకోవచ్చు, అవునా కదా? ఇప్పుడు మీకు సబ్జెక్ట్ రావాలి అంటే మీరు ఏం చేస్తారు? మీరు చదువుకొని కీప్ ఇట్ టు యువర్ సెల్ఫ్, అవునా? కానీ ఒక వ్యక్తి ఏ స్వార్థం లేకుండా నిస్వార్థ భావనతో ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందిన తరువాత 42 సంవత్సరాల పాటు పొద్దున్న సాయంత్రం నిరంతరం జ్ఞాన స్రవంతిని మనందరికీ కూడా పంచుతూ, ఎక్కడా కూడా మళ్ళీ దాంట్లో కాంప్రమైజ్ అనేటువంటిది లేకుండా నిరంతరాయంగా చేస్తే మరి ఆయన ఫేమస్సా కాదా? ఎవరు చెప్పట్లేదు, చెప్పకపోతే నేను మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాను. ఫేమస్సా కాదా? ఎవరు ఆయన పేరేంటి? స్వామి చిన్మయానంద గారు 1951 సంవత్సరంలో మొదలుపెట్టి 1993 దాకా ఏ గీత అయితే మనం కేవలం ఒక పూజా గదిలో పెట్టుకొని ప్రార్థన చేస్తూ ఆ ప్రార్థన వస్తువుగా మాత్రమే దాన్ని చూస్తూ వచ్చామో, దాన్ని మన జీవితంలోకి తీసుకొని వచ్చారు ఆయన. ఏ విధంగా తీసుకుని వచ్చారో మళ్ళీ ఎప్పుడన్నా నేను మీ స్కూల్కి వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. గీతా పంచామృతం నేర్చేసుకున్నారు కదా అందరూ, హరీష్కి నేర్పించారు కదా. అది కూడా మీరు చూస్తే ఆ బుక్ కూడా మీకు ఇస్తారు. ఇప్పుడు దాంట్లో కూడా గురుదేవ్ రాసినటువంటి కామెంటరీనే ఉంది. చూడండి, ఒక్క వ్యక్తి సామాన్యమైనటువంటి స్థాయి నుంచి ఈ రోజున 360 శాఖల పైగా విస్తరించి ఉన్నటువంటి ఒక మహా సామ్రాజ్యం అనే అనొచ్చు దీన్ని ఆయన నిర్మించడానికి చేసింది ఒక్కటే, సత్య సంకల్పము. అందుకే ఆయన్ని సత్య సంకల్పాయ నమః అన్నారు. అటువంటి గురుదేవులు గీతా జ్ఞాన యజ్ఞ ప్రచారకాయ నమః అని కూడా అన్నారు ఆయన. ఎందుకంటే భగవద్గీత అనేటువంటిది మొదలుపెట్టింది గురుదేవుడు. చాలామంది ఏమనంటారు అంటే ఈ చిన్మయానంద గారిని 2వ వివేకానందుల వారు అంటారు. కానీ భక్తుడిగా నాకు, అంటే గురుదేవుల భక్తుడిగా నాకున్నటువంటి అభిప్రాయం ఏమిటంటే 2వ వివేకానందుడు కావచ్చు కాక, కానీ ఈయన మొదటి చిన్మయానందుడు. ఎందుకు అంటే గీతని ఈయన ప్రబోధించినంత సులువుగా ఎవ్వరూ కూడా మన జీవితాల్లోకి తీసుకొని రాలేదు. అంతకుముందంతా భగవద్గీత అంటే ఏదో ఎవరో ఎక్కడో ఒక యుద్ధ భూమిలో యుద్ధం చేయడం ఇష్టం లేనటువంటి ఒక అర్జునుడికి ఇచ్చేస్తారు, కృష్ణుడు చెప్పాడు అనేటువంటి ఒక భావనతో ఉన్నటువంటి మనకి మన జీవితాల్లో రోజువారీ జీవితంలో నిరంతరాయంగా నిరంతరము మనకి ఉపయోగపడేలాగా ఉండేటువంటి ఆ ఆధ్యాత్మిక విద్య ఏదైతే ఉందో, ఏ ఆధ్యాత్మిక విద్యనైతే ఇస్తే మన జీవితాలు మెరుగ్గా ఉంటాయో దాన్ని ప్రబోధిస్తూ వచ్చారు ఆయన. అందుకని మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి, ఇప్పుడు ఎవరు ఫేమస్? ధోనియా, చిన్మయానంద గారా? చిన్మయానంద చెప్పేశారు కాబట్టి बोलिए श्री सद्गुरुनाथ महाराज स्वामी चिन्मयानंद जी की हरि ओम। థ్యాంక్ యూ స్వామి. మీకు తర్వాత మళ్ళీ ప్రసాదం పెట్టిస్తా, కొంచెం గట్టిగా హరి ఓం అనండి. హరి ఓం. మీ అందరికీ క్వశ్చన్ మార్క్ తెలుసా? ఎలా ఉంటుంది క్వశ్చన్ మార్క్? ఇలా. మీ అందరికీ ఎక్స్క్లమేషన్ తెలుసా? ఎలా ఉంటుంది? ముసలోళ్ళు అంట క్వశ్చన్ మార్క్ లా కూర్చుంటారట, యంగ్స్టర్స్ ఎక్స్క్లమేషన్ లా కూర్చుంటారట. ఎక్స్క్లమేషన్ అందరూ ఎక్స్క్లమేషన్ ఉండాలి. మీరందరూ ఇంకా ఓల్డ్. ఎస్, నేను ఇప్పుడు కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతాను, ఉపన్యాసం చెప్తాను, ప్రశ్నలు అడుగుతాను, మీరు సమాధానం చెప్పాలి. చెప్తారా లేదా? ముఖ్యంగా స్టూడెంట్స్ లౌడ్లీ చెప్తారా లేదా? ఎస్. మీకు ఆకలి వేస్తే మీరు తినాలా, లేకపోతే మీ అమ్మ నాన్న తింటే మీ ఆకలి తీరుతుందా? మీరే తినాలా? మీకు జ్వరం వస్తే మీరు మందు వేసుకోవాలా, పక్కింట్లో వాడు మందు వేసుకుంటే మీకు జ్వరం పోతుందా? మనమా, నాకు జ్వరం వస్తే నేను టాబ్లెట్ వేసుకోవాలి, నాకు ఆకలి అయితే నేను తినాలి. బాగా అలసిపోయి నిద్ర వచ్చిందనుకో, నువ్వు నిద్ర పోవాలా లేకపోతే మీ ఎదురింటో వాళ్ళు నిద్ర పోవాలా? మీరే నిద్ర పోవాలి, అవునా లేదా?
మనకి నిద్ర వస్తే మనమే నిద్రపోవాలి, మనకు ఆకలిస్తే మనమే తినాలి, మనకు రోగం వస్తే మనమే మందు వేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఎవరిని వాళ్ళే ఉద్ధరించుకోవాలి అని ప్రపంచానికి సందేశం ఇచ్చిన మహనీయుడు స్వామి చిన్మయానంద మహారాజ్. అంతేకాదు ఎవరి దేశాన్ని వాళ్ళే పరిపాలించుకోవాలి. మనం భారతీయులం, మన దేశాన్ని మనమే పరిపాలించుకోవాలి. క్విట్ ఇండియా, బ్రిటిషర్స్ క్విట్ ఇండియా అని చాటి చెప్తుంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు గురుదేవుల కాలంలో బుల్లెట్లు కాల్చి అరెస్ట్ చేసి జైల్లో వేశారు. స్వాతంత్ర్య సంగ్రామంలో పాల్గొంటున్నప్పుడు అక్కడ ఆ రోజులు ఎలా తెలుసా, జైల్లో పరిస్థితులందరూ చాలా అధ్వానంగా ఉండేవి. తినడానికి తిండి సరిగా ఉండేది కాదు, అక్కడ శుభ్రత ఉండేది కాదు, ఎలుకలు బారాడుతుండేవి, అక్కడ ఆహారం సరిగా ఉండేది కాదు, కలరా వచ్చి వాంతులు అట్లాగా ఉంటే స్వామీజీ చనిపోయారనుకొని బ్రిటిష్ వాళ్ళు బయట పారేశారు. జైల్లో చచ్చిపోతే మా మీదకి వస్తాయి అని చెప్పేసి బ్రిటిష్ వాళ్ళు బయట పారేశారు. అటువంటి వ్యక్తి స్వాతంత్ర్య సంగ్రామంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళ తూటాలకు ఎదురెట్టినటువంటి వ్యక్తి తర్వాత ఒక సాధు పుంగవునిగా స్వామి చిన్మయానందగా మారారు. ఒకటి ఆలోచించారు, మన సమస్యలన్నిటికీ కారణం మనకు సరైన జ్ఞానం లేకపోవటమే, మనకు తెలియకపోవటమే. నేను ఈ జ్ఞానాన్ని అందరికీ పంచుతాను, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎవరిని వాళ్ళు సరైన జ్ఞానంతో ఉద్ధరించుకునేటట్లు చేస్తాను అనేటువంటి ఈ చిన్మయ మిషన్ ఉద్యమాన్ని 1951లో ప్రారంభించారు. మీకు గీతా పంచామృతం పుస్తకాలు ఇచ్చారు కదా, ఆ భగవద్గీత సందేశము 1951 నుండి 1993 వరకు కూడా విశ్వవ్యాప్తం ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తెలియజేస్తున్నారు. ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి విషయం ఏదైతే ఉందో గీతా పంచామృతంలో మొట్టమొదటి శ్లోకంలో ఏమిటి మొట్టమొదటి శ్లోకం? మీరందరూ చాంటింగ్ చేశారు పెద్దగా. ఉద్ధరేదాత్మనాత్మానం ఆత్మానమవసాధయే ఆత్మైవ హ్యాత్మనో బంధుః ఆత్మైవరిపురాత్మనః. చూడండి, మన జీవితం మనం ఉద్ధరించుకోవటం మన చేతుల్లో ఉంది, మన మనస్సులో ఉంది, మన బుద్ధిలోనే ఉంది. నువ్వు నీ మనసును గనక సరి చేసుకుంటే నిన్ను నువ్వే ఉద్ధరించుకుంటావు. నీ మనసును నువ్వు సరి చేసుకోలేదనుకో పతనమైపోతావు. చివరికి మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను, చెప్పాలి. కూరగాయల మార్కెట్కి వెళ్తాం, మంచి తాజా ఉన్న నాణ్యమైన కూరగాయలు తెచ్చుకుంటామా, ఇంటికి పురుగు పట్టి కుళ్ళిపల్లి తెచ్చుకుంటామా? నాణ్యం, గుడ్ వెజిటబుల్స్, అవునా కదా? ఎక్కడికి పోయినా అంతే. మొబైల్ షాపు పోతాం, మంచి వారంటీ ఉన్నటువంటి గుడ్ మొబైల్ కావాలా, లేకపోతే రెండో రోజు చెడిపోయే మొబైల్ కావాలా? వారంటీ ఉండేటువంటి స్టాండర్డ్ అంటే క్వాలిటీ ఉండాలా లేదా? ఏ వస్తువు కొన్నా మనకి క్వాలిటీ ఉండాలి. సరే, మనం కొనే వస్తువులో క్వాలిటీ సరే, ముందు మనలో క్వాలిటీ ఉందా లేదా? వస్తువులైతే క్వాలిటీ ఉండాలి. నా మొబైల్ బాగుండాలి, కూరగాయలు బాగుండాలి, ఇంట్లో ఏ వస్తువు కొన్నా, నా రిఫ్రిజిరేటర్ ఏ వస్తువు కొన్నా కానీ వెంటనే నాసిరకంగా చెడిపోకూడదు, అద్భుతంగా స్టాండర్డ్ ఉండాలి అంటాం. ఎవడన్నా మనకు జాబ్ ఇవ్వాలంటే ముందు మనలో క్వాలిటీ ఉందా లేదా నాసిరకం సరుకా? ఇక్కడ రేపు మీరు అందరూ చదివారు, జాబ్ కావాలి, నాసిరకం సరుకు ఎవడైనా కొంటాడా? జాబ్ ఇస్తాడా? లేదు. మనలో క్వాలిటీ ఉండాలి. మనలో క్వాలిటీ ఉండాలంటే ముందు బయట క్వాలిటీ కాదు, లోపల క్వాలిటీ. అదే ఉద్ధరేదాత్మనాత్మానం. చివరిగా జాగ్రత్తగా వినండి. క్వాలిటీ ఉండటం అంటే లోపల ఏమిటంటే మనలో ఆలోచనలు అద్భుతంగా ఉండాలి. మనలో ఆలోచనలు అద్భుతంగా ఉండాలి అంటే ఏమిటి? మనం ఆలోచించే విషయాలన్నీ కూడా అద్భుతంగా ఉండాలి.
ఒకసారి చూడండి, మంచినీళ్ళు దాహం వేస్తుంది అనుకోండి, మంచినీళ్ళు తాగుతామా మురికి నీళ్ళు తాగుతామా? పర్ఫెక్ట్. ఆకలి వేసిందనుకో మంచి హైజీనిక్ ఫుడ్ తింటామా? ఏ ఫుడ్ పడితే ఆ ఫుడ్ తింటామా? హైజీనిక్ హెల్దీ. ఎందుకు? మురికి నీళ్లు తాగితే మన ఆరోగ్యం పాడవుతుంది. అదే కలుషితమైన ఆహారం తింటే మన ఆరోగ్యం పాడవుతుంది. ఏ విధంగా అయితే కలుషితమైన నీళ్లు కలుషితమైన ఆహారం తింటే మన ఆరోగ్యం పాడవుతుందో, కలుషితమైన ఆలోచనలు ఉంటే మన మైండ్ కూడా పాడవుతుంది. అందుకే స్వచ్ఛమైన నీళ్ళలాగా, స్వచ్ఛమైన ఆహారంలాగా స్వచ్ఛమైన ఆలోచనలు ఉండాలి. మంచి ఆలోచన, మంచి ఆహారంలాగా, మంచి నీళ్ళలాగా మంచి ఆలోచనలు ఉంటే అప్పుడు ఆ వ్యక్తి సరుకు కూడా నాణ్యంగా వెరీ గుడ్ పర్సన్. అలా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఎవరి జీవితాన్ని వాళ్ళు ఉద్ధరించుకోవాలి, గొప్ప వ్యక్తులుగా మారాలి అని చెప్పేసి పూజ్య గురుదేవులు స్వామి చిన్మయానందజీ మహారాజ్ సందేశం ఇచ్చున్నారు. మరి అలా తయారవుదామా అందరము? నాకు వినిపించలేదు. అలా తయారవుదామా లేదా? ఎస్, మన వ్యక్తిత్వాన్ని నిర్మించుకుందాం, గొప్ప వ్యక్తులుగా తయారవుదాం. నిజమైన చిన్మయ విద్యాలయ అమ్మ తల్లిదండ్రులందరూ, ఈరోజు మీ బిడ్డలు చదువుతున్నటువంటి పాఠశాల సామాన్యమైన పాఠశాల కాదు. విశ్వవ్యాప్తమైన 27 దేశాల్లో 350 కేంద్రాల్లో ఉన్న మహా సంస్థ చిన్మయ మిషన్లో చదువుతున్న చిన్మయ విద్యాలయం. అటువంటి ఋషి పరంపరలో వచ్చినటువంటి ఈ పాఠశాలలో మీ పిల్లల్ని, వారిలోని వ్యక్తిత్వాన్ని అద్భుతంగా తీర్చిదిద్ది ఆ గురుదేవులు వారి అనుగ్రహంతో భావి భారత పౌరులుగా తీర్చిదిద్దారని మనం చేసుకుంటూ, హరి ఓం సద్గురునాథ మహారాజ్ కీ జై. నేను యూత్ ఎంపవర్మెంట్ అని ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది చిన్మయ మిషన్లో. సో దాంట్లో ఒక పార్టిసిపెంట్. నేను ఇక్కడ వచ్చే ముందు ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేశాను, సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్గా పనిచేస్తున్నాను. ఇన్ఫోసిస్, స్నైడర్ ఎలక్ట్రిక్ కంపెనీస్లో వర్క్ చేశాను. సో యూత్ ఎంపవర్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది చిన్మయ మిషన్ ది 1 year కోర్స్. దాంట్లో 3 months ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, మళ్ళీ రిమైనింగ్ మంత్స్ సేవ చేస్తాము. సో ఈ ట్రైనింగ్లో ఎంతో నేర్చుకుంటాము మేము. నా తెలుగు కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది, ఏమైనా మిస్టేక్ ఉంటే మంచింది. సో ఎంతో నేర్చుకుంటాం. మాది సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కానీ, మాది పర్సనాలిటీలో చేంజెస్ చూస్తాము. మళ్ళీ ఏదైనా సిచ్యువేషన్ వస్తే దాన్ని ఎలా ఫేస్ చేయడం అనేది అన్నీ నేర్చుకుంటాము వీకెండ్ క్లాసెస్లో. సో నేను ఒక చిన్మయ యువ కేంద్ర మెంబర్గా స్టార్ట్ చేశాను. 4 years ముందు ఒక ఆన్లైన్ క్లాస్తో జాయిన్ చేశాను. సో ఎంతో లెసన్స్ లెర్న్ చేశాను, క్యాంప్స్ పోయాను. ఆ క్యాంప్స్ మూలంగా యూత్ ఎంపవర్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ಬಗ್ಗೆ తెలిసింది. నేను ఒక స్మాల్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వదు లైక్ రిమైండ్ అయింది. సో అది షేర్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నాను. సో ఒకరోజు మెట్రోలో బెంగళూరులో వర్క్ చేసినప్పుడు చాలా రష్ ఉంటుంది మెట్రోలో. సో అక్కడ ఐ వాజ్ సిట్టింగ్ ఇన్ మై చైర్లో కూర్చున్నాను. ఒక అమ్మాయి ఫెయింట్ అయ్యి పడింది. అందరూ అక్కడున్న అందరూ ఎవరు హెల్ప్ చేయలేదు. నేను కొంచెం దూరం ఉన్నాను, నేను చూస్తున్నాను లైక్ ఇదేంటి, ఇది ఎవరు హెల్ప్ చేయలేదు. ఇప్పుడు నేను లేచిపోతే ఎక్కడ ట్రైన్ పోతుందో, ఆఫీస్కి లేట్ అయిపోతామో, లేదంటే లైక్ ఎంతో థాట్స్ వచ్చింది. మళ్ళీ నేను నా చేతిలో ఉండే బ్యాండ్ చూశాను. సో ఇది చిన్మయ యువ కేంద్ర అది బ్యాండ్. నేను చిన్మయ యువ కేంద్ర మెంబర్. ఈ పొజిషన్లో నేను నేర్చుకుంది ఏమి అని రిమైండ్ అయ్యి నేను అక్కడి నుంచి లేచి ఆ అమ్మాయిని బయట తీసుకెళ్ళాలని మెట్రో స్టాప్ చేయని హెల్ప్ చేశాను. అది ఇవ్వదు జ్ఞాపకం వచ్చింది. సో ఇది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంట. సో మళ్ళీ ట్రైన్ పోయింది, కానీ ఒక సంతోషం ఉంది, మేము అక్కడ చేయాల్సింది చేసామని. సో ఇలాంటి ఎంతో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈలోనే జరుగుతుంది. సో ఈ కోర్స్ జాయిన్ చేయడం వల్ల కూడా
యాత్రలో పోస్టింగ్ చెప్పింది. మా సేవ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కలా పోస్టింగ్ చెప్పింది. మా మెంబర్స్ 4 మెంబర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ యాత్రలో పోయేవారు. సో మాకు ఈ పోస్టింగ్ చిన్మయ అమృత్ యాత్రలో దొరికింది. సో నేను వాళ్ళలో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. వీళ్ళ పేరు సోక్. హీస్ ఫ్రమ్ ముంబై, కానీ తెలుగు స్పీకింగ్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చారు. హెస్ కంప్లీటెడ్ CA అండ్ బెంగళూరులో ఎసెన్షియల్ అంటే కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నారు. మన టీంలో వాళ్ళ పేరు రతేష్. వాళ్ళు న్యూజిలాండ్లో MBA కంప్లీట్ చేశారు. న్యూజిలాండ్లో ఒక హెల్త్ గ్రూప్లో పనిచేస్తున్నారు. వాళ్ళు స్ట్రెంగ్త్ అండ్ కండిషనింగ్ లో ఫ్యూచర్లో కెరియర్ చూస్తున్నారు. అండ్ ఆల్సో ఫిట్నెస్లో చాలా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటారు. సో 1 వర్షం దేశాని కోసం డెడికేట్ చేయాలని యూత్ ఎంపవర్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అయ్యారు. వాళ్ళ పేరు అనన్య అగర్వాల్. వాళ్ళు గాజియాబాద్ ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి వచ్చారు. సో మన బస్సు ఉంది కదా, వాహిని. ఎంత పేరు చూశారు అవుతుందండి వాహిని? ఎంతమంది చూశారు? ఆ బస్సులో ఉండే డిజైన్లని వాళ్ళే చేశారు. వాళ్ళు ఒక టెక్స్టైల్ డిజైనర్ బై ప్రొఫెషన్. సో ఈ యాత్ర కార్ డిజైనర్ కూడా వాళ్ళే చేశారు. మళ్ళీ మా టీంలో ఇంకా మెంబర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకున్నా. మోహిత్ శర్మ అని. వాళ్ళు బీకామ్లో బ్యాంక్ మేనేజ్మెంట్ కంప్లీట్ చేసి వాళ్ళు చిన్న వయసు నుంచి చిన్న మిషన్లో ఉన్నారు. 1 వర్షం కోసం దేశాని కోసం యూత్ ఎంపవర్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ చేస్తారు. థ్యాంక్ యూ. హరి ఓం. ఇంకొక స్పెషల్ విషయం ఏమంటే యాత్రలో 3 కారు ఉంది, 1 వాహిని ఉంది. ఇప్పుడు 2 కార్ అయింది. మా నరేంద్ర మోదీజీ వాళ్ళ అనౌన్స్మెంట్ అయినాక కాన్వాయ్ 1 కార్ రిలీజ్ చేస్తున్నాము. కానీ దాంట్లో 1 కార్ గర్ల్స్ కార్. సో ఓన్లీ గర్ల్స్ డ్రైవ్ చేసే కారు. మేమే మెయింటైన్ చేస్తాము, మేమే డ్రైవ్ చేస్తాము. దీనికోసం ఎంతోమంది లర్న్ చేసి లైసెన్స్ తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసి హైవేస్ మీదంతా పాలిస్తాం. ఎంత టఫ్ ఘాట్ సెక్షన్ అయినా పార్కింగ్ అయినా మేమే దాన్ని చూసుకుంటాము. హలో. And the Aratai is like WhatsApp, and it is the Indian version of WhatsApp by this company called Zoho Corporations, and all of us So, Aratai is just like WhatsApp, and the parent company is called Zoho Corporations. Zoho Corporation, co-founded by Mr. Sridhar Vemuji, so they partly sponsor our Yatra, and it has better features than WhatsApp, and as Modi ji also says, Atmanirbhar Bharat, we should also start using Indian products. Second sponsor is SBI, and SBI we all know is a bank which has history more than 200 years, serving crores and crores of people. So we thank our sponsors. Now I kindly request the team to play the Aratai video. Thank you.